پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب مسیح میں خوش ہیں، سلامت ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ آمین۔ تمام آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت سی بلیسنگس اینڈ پریئرس۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے ملینیل ویوز کو دیکھا تھا، اور ہم نے ملینیلزم اور پری ملینیلزم اور پوسٹ کو بھی ہم نے دیکھا تھا، اور کچھ چیزیں تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ اس کے تعلق سے بیان ہونی چاہیے۔ جیسا کہ کئی لوگوں نے، ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ 3 اگر ویوز ہیں تو ہم کس کو فالو کریں، ہم کس ویو کو مقدم اور مستند زیادہ جانیں، یا ہم کس ویو کو جو ہے اپنائیں۔ اس کا آنسر جو ہے وہ یاد رکھیے کہ تھیولوجی جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ اوپن اینڈ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کلوز اینڈ ہوتی ہیں۔ یہ سٹینڈ میرا خیال ہے اوپن اینڈ اور کلوز اینڈ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں سے اگر ایک سوال یا کویسچن آیا ہے تو اس کا اینڈ کچھ نہیں ہے، وہ کہیں پر بھی جا سکتا ہے۔ لیکن کلوز اینڈ جو کویسچن ہوتے ہیں، کلوز اینڈ جو ویوز ہوتے ہیں، ان کا اینڈ کلوز ہوتا ہے۔ کلوز کا مطلب بند، کسی جگہ پر آ کر رک جاتی ہیں، حتمی بات، آخری بات، فیصلہ کن بات ہو جاتی ہے۔ سوال آتا ہے لیکن وہ کلوز اینڈ اس کی حتمی بات ہے۔ مثال کے طور پہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص نجات دہندہ نہ ہو سکتا ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ ایک کلوز اینڈ ہے، یہ سٹیٹمنٹ پر کوئی بحث نہیں ہے۔ خدا زندہ ہے، موجود ہے، یہ کلوز اینڈ سٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن ویوز کچھ ایسے ہوتے ہیں تھیولوجی میں، مثال کے طور پہ دعا آنکھیں بند کر کے کرنی چاہیے یا آنکھیں کھول کے کرنی چاہیے۔ اب جب چھوٹے ہوتے تھے سنڈے اسکول میں ہم یہ بات سنتے تھے کہ جو آنکھیں کھول کے دعا کرتا ہے تو وہ خدا کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن اسکرپچر میں اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ سنڈے اسکول ٹیچرز جو تھے وہ اس لیے یہ بات کہتے تھے کہ بچے آنکھیں نہ کھولیں، ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، باتیں نہ کریں۔ یہ اوپن اینڈ ہے۔ جو آنکھیں کھول کے دعا کر رہا ہے اس کی بھی خدا سن رہا ہے، جو آنکھیں بند کر کے کر رہا ہے اس کی بھی خدا سن رہا ہے۔ میٹر آنکھیں بند کرنا یا کھولنا نہیں ہے، میٹر یہ کہ آپ کی توجہ کا مرکز دعا کے دوران کون ہے۔ کئی دفعہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، ذہن کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ کئیوں کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن ان کا تعلق خدا کے ساتھ قائم ہے۔ تو یہ اوپن اینڈ ہے۔ کھڑے ہو کے دعا کرنی چاہیے، بیٹھ کے کرنی چاہیے، یہ اوپن اینڈ۔ اٹس اپ ٹو یو، یور چوائس۔ بٹ اگر آپ یہ کہیں کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے، یہ ڈیسائسیو ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ خدا تک جانے کا راستہ یسوع ہے، صرف یسوع ہی ہے، حتمی فیصلہ ہے۔ یوحنا 14 باب 6 آیت، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، راہ، حق اور زندگی میں، یہ حتمی بات ہے۔ تو جو ویوز ہے نا، ملینیل ویوز، مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے تعلق سے جو ویوز ہیں، یہ اوپن اینڈ ہے۔ اس پر غلط درست کوئی ویو نہیں ہے۔ یہ ویو ہے، ویو ہی ہے۔ اور یہ وہ ویو ہیں جو صرف میں نہیں، کہیں پہ بھی آپ پڑھیں گے، کوئی بھی آپ کو پڑھائے گا وہ یہی کہے گا، یار یہ ویوز ہیں، اس پہ تحقیق کریں، اس کو دیکھیں، اور جو آپ کا ایمان آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، جو آپ کا فیتھ کنوکشن ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، آپ اس کو فالو کریں۔ کیونکہ یہ ڈفرینسز یا اختلافات تو نہیں میں اس کو کہوں گا، لیکن مینلی ڈفرینسز جو ہیں یہ ہرمیونیوٹیکل ہیں، ایکسیجیٹیکل ہیں۔
तफसीरी फर्क है। जो बंदा जिस नजर से उसको पढ़ेगा वो उसे इंटरप्रेट भी वैसे ही करेगा। तो उसमें आप देखें, उसको स्टडी करें, तफसीर में जाएं, तफसीरें पढ़ें और फिर दुआ करें और फिर खुदा से मदद मांगें। और एंड पे आप कहेंगे कि मैं प्री मिलेनियल व्यू को मानता हूं, ये आपका व्यू है, लेकिन पोस्ट वाला कहेगा मैं इसको मानता हूं। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंफ्यूजन, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। जो असल बात है उससे नजरें नहीं हटानी चाहिए। एक शख्स था, उसने कहा कि मैंने बहसें और तकरारें बड़ी जीती मगर रूह कोई नहीं जीती। तो कई बार हम बहस और मुबासा की तरफ जाते हैं, रूहें बचाने का काम पीछे कर देते हैं। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यीशु निजात दहिंदा है। क्या मैं निजात याफ्ता हूं? ठीक है, अगर एक मिसाल देता हूं आपको कि एक स्कूल में एक जॉब है, फर्ज करें, तो और वो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है कि क्रिश्चियन होना चाहिए बंदे को, बहन को या भाई को। आप वो जॉब कर लेते हैं क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो जॉब की एक और रिक्वायरमेंट है कि बंदा क्रिश्चियन भी हो, एमए इंग्लिश भी हो। अब लिस्ट कम हो जाएगी। वो क्रिश्चियन तो है पर एमए इंग्लिश नहीं है। फिर आप कहते हैं कि अब मुझे वो बंदा चाहिए जो क्रिश्चियन भी हो, एमए इंग्लिश भी हो, जिसका 10 साल का तजर्बा भी हो। लिस्ट और कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपने सिर्फ क्रिश्चियन होना रिक्वायरमेंट नहीं रखी, आपने एमए इंग्लिश और 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी रखा है। तो क्रिश्चियन होने से आपको कोई नहीं हटा रहा, लेकिन चूंकि आप एमए इंग्लिश नहीं है, आपका 10 साल का तजर्बा नहीं है, आप उस चीज के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे, लेकिन मसीह होने के लिए आप क्वालिफाइड हैं क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। इन द सेम वे ये व्यूज बाइबल में से लिए गए हैं। प्री मिलेनियल भी कहते हैं ये बाइबल के हवालों में से हमने लिए, पोस्ट वाले भी ये कहते हैं, आ मिलेनियल भी ये कहते हैं, लेकिन ये आपका अपना फैसला है। ना तो खुरम यूनस आपको बता सकता है, ना मुनव्वर साहब आपको बता सकते हैं, और ना कोई और टीचर जो यहाँ आता है बता सकता है। मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी आपको प्रेशराइज नहीं करना कि ये व्यू माने या किसी एक व्यू को करेक्ट कहना, बाकियों को गलत कहना। मेरा काम आपको राह दिखाना, राह दरियाफ्त पे डालना है। क्योंकि बच्चे तो आप हैं नहीं, आपने खुद से स्टडी करनी है, खुद से चीजें करनी। क्योंकि देखिए बाकी जो कोर्सेज आप पढ़ते हैं ना, जैसे न्यू टेस्टमेंट सर्वे, ओल्ड टेस्टमेंट सर्वे, तो जैसे भाई शोएब पढ़ा रहे थे पेंटाट्यूक की ये किताबें हैं, तो उस पर कोई बहस नहीं, वो पेंटाट्यूक की किताबें हैं। लेकिन व्यूज के बारे में हमने खुद फैसला करना होता है। और मैं 2-3 बातें इसमें लिखी हैं। एक थियोलॉजियन है, जॉन फ्रेम उसका नाम है। जब आप गूगल करेंगे तो इस बंदे की और भी बड़ी अच्छी बातें आपको मिलेंगी। जॉन फ्रेम ये कहता है, हर वाकया या हर आयत जो मसीह की आमदे सानी के बारे में बात करती है, उसका मकसद सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि मसीह के लिए हमारी फर्मा बरदारी को उभारना है। मैं सादा लफ्जों में बयान कर देता हूं। जॉन फ्रेम ये कहता है कि बाइबल मुकद्दस में जहां जहां मसीह की आमदे सानी के लिए ताल्लुक से बात हो रही है, उसका मकसद उस हवाले का, मैं जल्द आने वाला हूं, मैं हर एक के काम के माफिक बदला दूंगा, वो जल्द आएगा किरना की आवाज के साथ, मुकर्रब फरिश्ते के साथ, हवा में, बादलों में ईमानदार उसको मिलेंगे। ये जितने हवाले आपको कुरंथियों में बहुत हवाले मिलेंगे, थस्सलुनीकियों में बहुत हवाले मिलेंगे, तो मुकाशफा में बहुत हवाले मिलेंगे, इब्रानियों में भी चंद हवाले। तो जब ये हवाले जॉन फ्रेम कहते हैं आप पढ़ते हैं, इनका मकसद महज हवाले लिखना नहीं है, जहन और दिमाग को हवालों से भरना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है कि यस्सु के लिए हमारे अंदर इज्जत, फर्मा बरदारी और मसीह के पीछे चलने की जो पैशन है वो और बढ़ जाए, हमारी ओबीडियंस का लेवल और हाई हो जाए कि मेरा यस्सु आने वाला है, मेरा यस्सु आ रहा है, मेरा जो दुख है वो सदियों तक नहीं रहेगा, मैं लामहदूद मुद्दत तक परेशान नहीं रहूंगा। एक दिन इंसाफ करने वाला आएगा, एक दिन इंसाफ देने वाला आएगा, मैं तुम्हारी आंखों के सब आंसू पोंछ दूंगा, वहां ना रोना होगा ना दांतों का
اٹرنل جو کنگڈم ہے وہ مسیح کا ہوگا اور سلطنت اس کے کاندھوں پر ہوگی اور اس سلطنت کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا. دیٹس دا مین تھنگ. تھیولوجی سے اپنی زندگی کو سنواریں, پھر آپ کو برکت ملے گی. آمین. سو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور ضرور آگے بڑھیں, اور میری دعا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ جب یہاں سے BTH کرتے ہیں یا پری ریکوزٹ MDiv کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنا جو فائنل تھیسز ہے, آئی ڈونٹ نو کہ BTH کے لیے یہ لوگ تھیسز لکھتے ہیں یا ڈیزرٹیشن لکھتے ہیں, کیپسٹون پروجیکٹ بھی ایک ہوتا ہے, وہ لکھیں, اس پہ ایسکٹولوجی پہ لکھیں, چند آیات لیں اور ان کی تفاسیر پہ لکھیں. 5-6 اسکالرس میرے سے پوچھ لیں نام, میں آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ کے نیو اچھی اسکالرشپ کے نام بتا دوں گا, اس پہ کام کریں اور تحریر کریں. کچھ اردو میں تو ویسے ہی اتنا مواد تھیولوجیکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو آج ہم آگے چلیں گے اور بڑا اہم ٹاپک ہے, اور وہ ہے فائنل ججمنٹ, آخری عدالت, حتمی عدالت. اور آپ لوگوں نے میرے لیے دعا بھی کرنی, کیونکہ 2 دن سے میری صحت ٹھیک نہیں ہے, ابھی بھی مجھ سے صحیح بولا نہیں جا رہا, کیونکہ گلے کا مجھے بہت انفیکشن ہو گیا تھا. میں اینٹی بایوٹکس بڑی ہیوی لے رہا ہوں, اس کے ساتھ سوزش کی گولی ہوتی ہے وہ کھا رہا ہوں, سویلنگ کی, اور اس میں ڈیزینس ہوتی ہے. تو میں ابھی بھی پوری طرح ایکٹیو نہیں ہوں, لیکن اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو مسیح کا فضل میرے اوپر ہے اور آپ سب کا پیار ہے اور دعائیں ہیں کہ میں یہاں کھڑا ہوں. اور دوسری بات جو میں سکھانا چاہتا ہوں, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلو دا ٹرمپٹ بائی مائی اون ماؤتھ, میں اپنے منہ سے اپنا نرسنگا نہیں بجانا چاہتا, لیکن یہ آپ نے سیکھنا ہے کہ جب آپ کہیں کمٹمنٹ کرتے ہیں تو حتی المقدور کوشش کریں کہ اس کو پورا کریں. میری آج کمٹمنٹ تھی, میں نے آج آنا تھا, تو میں آپ کے سامنے آیا ہوں. تو کرسچن منسٹری میں, کرسچن لائف میں کمٹمنٹ بہت معنی رکھتی ہے. خدا نہ خواستہ بہت حالات خراب ہوں تو چلا ہی نہ جائے تو اور بات ہے, لیکن تھوڑا سا درد ہی ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑا سا میں نہیں صحیح فیل کر رہا, کوئی بات نہیں یار, بول تو رہا ہوں نا, زندہ تو ہوں, ٹھیک ہے. سو پلیز پرے کیجیے گا کہ بالکل خداوند میرے گلے کو شفا دیں, کیونکہ آگے میری کچھ میٹنگز آ رہی ہیں جہاں میں نے کلام سنانا ہے, سیمینار ایک آ رہا ہے, تو خدا مجھے شفا دے. آمین. آئیے چھوٹی سی دعا بھی کرتے ہیں, اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. خداوند میں اپنے آپ کو اور اپنی ساری گلے کی تکلیف کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے اس حالت میں اور اس سچویشن میں بھی تو مجھے استعمال کر, اور ساری خداوند کمزوری, بیماری, سوزش اور ساری اس پین کو دور کر دے, تاکہ میں تیرے کلام کی تفسیر اور تعلیم درست طریقے سے اور وفاداری سے دے سکوں. میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی تیرا شکر گزار ہوں جو دور و نزدیک سے آئے ہیں, یہ تجھ سے پیار کرتے ہیں, تیرے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں. خداوند ان کو تو بڑی برکت دے. آج لیکچر کے دوران جلال میرے نام کو نہیں, جلال تیرے نام کو ملے. میں گھٹتا جاؤں تاکہ مسیح بڑھتا جائے, میں چھپوں تاکہ مسیح نظر آئے. یسوع کے نام میں آمین. آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے فائنل ججمنٹ یا حتمی عدالت. بائبل مقدس کے متعدد پیسیجز یا حوالہ جات آخری عدالت کے تعلق سے بات کرتے ہیں, جن میں سے ہم چند ایک دیکھیں گے. مکاشفہ 20واں باب نکالیے اور اس کی 11 تا 15 آیات. آپ میں سے پھر نکالیے اعمال 17:30 تا 31. اس کے بعد نکالیے پہلا قرنتھیوں 4 باب 5ویں آیت. میں نے حوالے بورڈ پہ لکھ دی ہیں تاکہ آپ ایزیلی دیکھ سکیں.
मुकाशिफा 20:11 से 15 जिसने निकाल लिया है वो पढ़ दें। प्रेज द लॉर्ड। मुकाशिफा की किताब और उसका 20वां बाब और 11वीं आयत से, फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। आमीन। मैंने उसको देखा जो सफेद तख्त पर बैठा है, और दो लोग नहीं बैठे, कि बाप ने अदालत का इख्तियार बेटे को दिया, तो वही एक बैठा है। चूंकि सफ़ेद तख्त का जिक्र आया, तज़किरा आया, इसलिए हतमी अदालत को कई दफ़ा लोग सफ़ेद तख्त की अदालत भी कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसको वाइट थ्रोन जजमेंट के नाम से भी पुकारा जाता है। और अमाल 17, 30, 31 अगर किसी ने निकाल लिया तो पढ़ लीजिए। खुदा उनके पाक कलाम में से रसूलों के अमाल और उसका 17वां बाब और 30 और 31वीं आयत। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित करती है। आमीन। हाँ जी, ये हवाला हमें ये बता रहा है कि अगर यीशु मुर्दों में से जी उठा है तो फिर अदालत भी ज़रूर होगी। अगर वो नहीं जी उठा तो फिर अदालत पे भी शक किया जा सकता। तो चूंकि ये हमारा मुदल्लल ईमान है, मुसम्मम ईमान है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए इसमें कोई शक की बात नहीं कि अदालत नहीं होगी। ये दोनों डायरेक्टली कोरिलेशनल है कि यीशु चूंकि मुर्दों में से जी उठा है, ये इस बात का सबूत है कि अदालत भी होगी। और अदालत नहीं सिर्फ होगी, रास्ती की अदालत होगी। खुदावंद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, और अदालत दोनों की होगी, ईमानदार और वो जो ईमानदार नहीं है, जिस हालत में भी वो उनकी डेथ हुई है, वो अपनी रेजरेक्टेड बॉडी या जी उठी बॉडी में यीशु के सामने खड़े होंगे। लेकिन मोस्टली बाइबल के स्कॉलर्स इस बात पे मुत्फिक हैं कि जो ईमानदार हैं वो किस लिए खड़े होंगे उस अदालत के आगे, और जो गैर ईमानदार हैं, बेईमान हैं, बेईमानी की हालत में मरे हैं, वो किस लिए खड़े होंगे, वो आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि इन दोनों की मंजिल मकसूद एक नहीं है, इन दोनों की फाइनल डेस्टिनी एक नहीं है। फिर ईमानदार होने का क्या फ़ायदा है। एक और हवाला पढ़ दें कुरंथियों का, तो फिर हम आगे चलते हैं। बाजी माइक ले लें प्लीज। मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त कुरिन्थियों के नाम, उसका 4वां बाब और 5वीं आयत। बस जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा।
उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। आमीन। आमीन। ठीक है, सो जो हवाला जात हमने पढ़े हैं उनसे हम क्या लेते हैं, अखज़ करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। नंबर एक कि एक दिन अदालत का मुकर्रर है। नंबर वन डे देयर विल बी अ फाइनल जजमेंट। एक दिन अदालत का मुकर्रर है। नंबर दो, अदालत किसने करनी है? मुनसिफ जज कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। बरा जो ज़िबा हुआ, खुदा का बेटा यीशु जो जी उठा, मसीह माऊद जो वादा किया हुआ मसीह। नंबर तीन, अदालत किसकी होनी है? अदालत दोनों की होनी है, बिलीवर्स की भी और अनबिलीवर्स की भी, लेकिन दोनों की नौयत फर्क होनी है। लेकिन ये लिख लें पॉइंट, अगर आप लिख रहे हैं, कि ये दोनों सफेद तख्त की अदालत के सामने होंगे। अब यहां पर एक थियोलॉजिकल क्वेश्चन है, शायद आपके माइंड में भी आ रहा हो, कि अगर खुदा ने एक अदालत का दिन मुकर्रर किया है, एक दिन मुकर्रर किया है कि अदालत होनी है, तो फिर हमारी डेली लाइफ में जो हमसे मिस्टेक्स होती हैं, गुनाह होते हैं, या हमारी डेली लाइफ में वो लोग जो मसीह में नहीं है, गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर खुदा उस हिसाब से डेली लाइफ में अदालत नहीं करता, खुदा सज़ा नहीं देता। अगर सारी सज़ाएं उसने एंड में देनी है, तो हम फिर एज अ पास्टर, एज ए एल्डर, एज ए प्रीचर, एज ए टीचर ये क्यों कहते हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत है? हम ये क्यों कहते हैं कि जो है यार गलत काम ना करो, खुदा देख रहा है, खुदा सजा देगा? क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है, बिबलिकली और हिस्टोरिकली, बाइबली और तवारीखी एतबार से, कि हतमी अदालत का दिन गो के मुकर्रर है, लेकिन हमारी डेली लाइफ में भी जो हम करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम फेस करते हैं। क्योंकि ऐसे तो बहुत से लोग गुनाह कर सकते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन तो अदालत होनी है, जितने मर्जी गुनाह कर लो, कोई मसला नहीं, जी भर के कर लो, खुदा कौन सा देख रहा है, खुदा ने क्या करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल में से अगर हम मिसालें देखें, क्योंकि देखें जो बात मैं करूंगा मुझे अच्छा लगेगा कि मैं मिसालों और दलाइल के साथ और हवालों के साथ करूं, ताकि आगे आप जब ये बात किसी से करें तो वो आपसे जब दलील और हवाला पूछें तो आपके पास भी कुछ हो बोलने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, पुराने अहदनामे से शुरू करते हैं कि अब्राहम की लाइफ में जब खुदा ने उसका बेटा मांग लिया था तो उसने इनकार नहीं किया। उस पॉइंट पर खुदा को अब्राहम की फर्माबरदारी इस हद तक कि वो बेटे को भी खुदा के लिए कुर्बान कर देता, आगो के नहीं होने दिया खुदा ने, खुदा को पसंद आई। खुदा सिर्फ हतमी अदालत को नहीं देख रहा, खुदा आपकी डेली लाइफ को भी देख रहा है कि आप डेली लाइफ कैसे जीते हैं। तो अब अगर हवाले मेरे पास हैं, पर अगर उसमें हम जाएंगे तो टाइम होता जाएगा ज़्यादा और मुआद मेरे पास ज़्यादा है, तो आपकी इजाज़त से हवाले सिर्फ लिखवा देता हूँ, पढ़ने का काम आप घर में कीजिएगा, ठीक है? सो अब्राहम की वफादारी की तारीफ पैदाइश 26वां बाब उसकी 5वीं आयत में मिलती है। हवाला लिखना, लेकिन घर जाके पढ़ लीजिए। जी हाँ जी, पैदाइश 26वां बाब 26 वर्स 5, 5वीं आयत, पैदाइश 26:5 में वहां पे लिखा है कि अब्राहम जो है उसने खुदा के हुजूर फर्मा बरदारी की। इसके अलावा ओल्ड टेस्टमेंट में हम दाऊद की लाइफ में देखते हैं कि गो के उसकी लाइफ में सिन आया, गुनाह भी आया, हत्यूरिया का कत्ल कराना, बेतसबा के साथ, बेतशिबा के साथ जो है वो उसने ज़िना किया, सारा कुछ है। लेकिन दाऊद की लाइफ में सारा तो गुनाह नहीं था, उसकी लाइफ में ओबीडियंस भी तो नजर आती है, बहुत सी चीज़ों में वो उबे भी खुदा को करता रहा। फिर अगर आप न्यू टेस्टमेंट में आते हैं तो पौलुस की लाइफ में देखें कि वो दूसरा तिमोथियुस में कहता है, गालबन 4 बाब है, कि मैं अच्छी कुश्ती
لڑ چکا اور میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. سو اٹ مینس کہ پال کے لیے جو ڈیلی کرسچن لائف تھی وہ ایک کشتی تھی. کرسچن لائف اس کے لیے ایک فائٹ تھی, ایک اسٹرگل تھا کانسٹنٹ جو چل رہا تھا. لیکن اس نے لڑی اچھے طریقے سے, دشمن کو غالب نہیں آنے دیا, گناہ کو غالب نہیں آنے دیا, فاتح زندگی گزاری, پاکیزہ زندگی گزاری, فرما برداری کی لائف گزاری. اٹ مینس کہ پولس رسول حتمی عدالت پر صرف نظر نہیں رکھ رہا تھا, اس کے لیے یہ اہم اور امپورٹنٹ تھا کہ میں ڈیلی بھی کیسے خدا کے لیے جیتا ہوں. کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ جنازوں پر, فیونرلز پر یہ آیت بولی جاتی ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا. تو کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ نجات یافتہ ہو کے تو نہیں مرا ہوتا, وہ تو توبہ کے بغیر, نشہ کر کے, مسیح سے دور, گناہ میں زندگی گزار کے مرا ہے اور مسیح کا انکار کر کے مرا ہے. تو وہ اچھی کشتی کیسے اس نے لڑی؟ یہ آیت تو پولس نے اپنے لیے بولی تھی, ہر جگہ بولنے کے لیے تو نہیں بولی تھی. اچھی کشتی تو پولس نے لڑی ہے, تو اگر تو کسی نے اچھی کشتی واقعی لڑی ہے, اس کی ڈیتھ پہ تو آپ بولیں اچھی کشتی لڑی ہے, لیکن ہر ایک کی ڈیتھ پہ تو نہ بولیں. پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس نے کوئی کشتی لڑی بھی ہے کہ نہیں, اور جو کشتی لڑی وہ اچھی بھی تھی کہ نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو پولس کو پتا تھا نا میں نے کیسی کشتی لڑی, تو وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے میں اچھی کشتی, اہی ہر ایک دی جنازے تے اچھی کشتی کر دینے. تو یہ ذرا خیال رکھا کریں ان چیزوں کا, ٹھیک ہے. ہاں, بڑا اچھا بات کر رہے ہیں افتخار صاحب. جی افتخار بھائی آپ لیں مائک لیں. دیکھیں بعض دفعہ کسی کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو ان کا اپنا پاسٹر ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا, وہ باہر سے دوسرے پاسٹر کو بلا لیتے ہیں. اب اس پاسٹر کو تو نہیں پتا کہ اس کی لائف جو ہے وہ کیسی گزری ہے, کیا وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا ہے یا نہیں چلتا رہے گا. اب وہ تو جو اس کے ذہن میں بات ہے یا جو اس نے تیاری کی ہے وہ تو اس حساب سے بولے گا. رائٹ, نہیں بہت اچھا. افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مقامی پاسبان اویلیبل نہیں ہے, تو انہوں نے ساتھ والے گاؤں یا ساتھ والے ایریے سے پاسٹر کو بلایا جو اویلیبل ہے, کیونکہ فیونرل تو کرنا ہے. بالکل افتخار صاحب, یہ بڑا پریکٹیکل مسئلہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن اس میں بھی جو پاسبان ان کا نہیں ہے, یہ اس کی پھر ذمہ داری ہے کہ پہلے جس کی زندگی کے بارے میں بولنا ہے وہ اس کے گھر والوں سے جانے کہ اس کی زندگی کیسی تھی. وہ مفروضے پہ نہ بولے, مفروضہ یا زمشن تو نہ لگائے کہ یہ بندہ اچھا ہی ہوگا تو میں یہ بولوں گا. تو مجھے ایک دو بار منسٹری میں موقع ملا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی فیونرل پر سرمن دوں. ایک بار لاہور سے باہر موقع ملا, ایک بار لاہور کے اندر موقع ملا. تو میں نے ایک شخص, ایک دفعہ تو میں اس کو جانتا تھا, لیکن ایک دفعہ ایسا تھا میں جانتا ہی نہیں, وہ کلیسیا کو بھی نہیں میں جانتا, لیکن مقامی پاسٹر چونکہ آؤٹ آف کنٹری تھا تو انہوں نے مجھے وہاں سے رابطہ کیا امریکہ سے کہ بھائی صاحب اگر آپ اویلیبل ہیں تو میری چرچ کو ضرورت ہے تو آپ کا. تو میں نے کہا کہ میں ضرور کروں گا, لیکن پہلے مجھے اس فیملی کی ہسٹری, اس بندے کی ہسٹری بتائیں, یہ بتائیں کہ اس نے مسیح کو قبول کیا بھی کہ نہیں, اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کر کے پھر میں گیا تھا. کیونکہ سرمن مینلی تو ان کے لیے ہوتا ہے جو وہاں پہ زندہ لوگ بیٹھے ہیں, جو چلا گیا تو اس کے لیے تو نہیں ہوتا, لیکن ان کے لیے ہوتا ہے جن کا مقام یہی ہے یا ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے جو اس بندے کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اینی ہاؤ ہم واپس آتے ہیں. سو فرما برداری کی بات ہو رہی ہے کہ خدا, آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ اینڈ چیتے یسو نے چھڑا ہی لینا ہے, اور اینڈ چیتے سانو ریوارڈ مل ہی جانا ہے. اینڈ تک وفادار تب ہی رہیں گے جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیانتدار رہیں گے, اور جو شخص چھوٹی چیز کا دیانتدار رہتا ہے خدا زیادہ کا مختار بھی اس کو بناتا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ حتمی عدالت کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اب حتمی عدالت کا ویٹ کریں, اپنی ڈیلی لائف مسیح کی اوبیڈینس میں گزاریں. نئے عہد نامہ میں پولس کو دیکھا, ہم اپنی سب سے بڑا رول ماڈل ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی زندگی ہے. آپ کو پتہ ہے یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا میری خوراک یہ ہے
کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں. یعنی کرائسٹ کا ٹارگٹ اپنی شہرت نہیں تھا، کرائسٹ کا ٹارگٹ باپ کی مرضی کو پورا کرنا تھا. اور آج منسٹری میں ہمارا ٹارگٹ بھی سیلف اپریز یا پاپولیرٹی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میرے لیے جو باپ کی مرضی ہے اس کو میں ایمانداری سے پورا کروں، یہ ہونا چاہیے. برکت، شہرت، عزت، دولت خدا خود دے دے گا، پورا کرے گا او تیرا مطلب ذرا ذرا، وہ سب کچھ آ جاتا ہے، پر پہلے مسیح کے پیچھے ہونا چاہیے. اور جب ہم اوبیڈینس کی مثالوں کو دیکھتے ہیں تو ڈس اوبیڈینس کی مثالوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں بائبل میں. ڈس اوبیڈینس میں سدوم اور گمورہ، پیدائش 19 باب، جب آپ گھر جا کے پڑھیں تو وہاں پہ شہروں کی سٹوری موجود ہے. حننیہ اور سفیرہ کا واقعہ اعمال 5 باب پہلی 11 آیات میں موجود ہے. ان کی عدالت وہی ہو گئی تھی، ان کی ججمنٹ ادھر ہی ہو گئی تھی. بعض اوقات ایسے انسٹنسز بھی ہمیں نظر آتے ہیں. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ حتمی عدالت بھی خدا کرتا ہے، اور ڈیلی لائف میں آپ کیسی زندگی گزارتے ہیں اس کا بھی رزلٹ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. اوبیڈینس اور ڈس اوبیڈینس اپنا پھل ضرور دیتی. جو لوگ ایک ویو حتمی عدالت کے تعلق سے جو ہے وہ یہ ہے کہ حتمی عدالت میں ہوگا کیا. تو ایک ویو ہے جس کو ڈسپینسیشنل ویو کہتے ہیں. یہ ایک ویو ہے، یہ ضروری نہیں کہ میں بھی اس کو مانتا ہوں اور آپ بھی اس کو مانیں، لیکن چونکہ یہ آپ کے نصاب کا حصہ ہے اور یہ بتایا جاتا ہے. ڈسپینسیشنل ویو جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں، نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 خدا قوموں کی عدالت. وہ کہتے ہیں 3 طرح کی عدالت ہوگی، 3 طرح کی عدالت ہوگی. 3 types of judgment. 3 types کی ججمنٹ ہوگی. وہ کہتے ہیں نمبر 1 خدا قوموں کی عدالت کرے گا. اس کا ذکر متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل شریف اس کا 25واں باب اور اس کی 31 تا 46 آیات. ریپیٹ کروں گا، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 25واں باب 25 چیپٹر 31 سے 46 آیات تک، 31 to 46. تو یہ وہ حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک تو قوموں کی عدالت ہوگی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کن قوموں کی عدالت ہوگی. وہ غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ جب 7 سال کا مصیبتوں کا دور جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے پچھلے لیکچرز میں آئے گا، تو قوم بنی اسرائیل کے ساتھ جو قومیں اچھا سلوک نہیں کریں گی، خدا کی چنی ہوئی قوم کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی یا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گی، یہ ان قوموں کی عدالت ہوگی. وہ کوئی بھی قوم ہے، یہ وہ کہتے ہیں، یہ ان کا ویو ہے. کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے قومیں تو بہت بڑا لفظ ہے، کون سی قومیں؟ وہ قومیں جو 7 سالہ مصیبتوں کے دور کے دوران خدا کے لوگوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گی، خدا ان کی عدالت کرے گا. یہ کہتے ہیں، ایک پہلا ان کا ویو یہ ہے. دوسری طرح کی عدالت جو یہ کہتے ہیں وہ ایمانداروں کی عدالت. لیکن ایمانداروں کی عدالت سزا کے لیے نہیں ہوگی، جزا کے لیے ہوگی. اس کے لیے 2 قرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھیے گا.
दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब 10वीं आयत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, खा भले हों खा बुरे। सो जिस तरह रोमियो 8वां बाब उसकी पहली आयत कहती है कि जितने मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, मुअत्तल कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ईमानदार इस बात में इनकरेज फील करें कि वो मसीह के सामने इस अश्योरेंस के साथ खड़े हों कि खुदा उनको रिवॉर्ड देगा, पनिशमेंट नहीं देगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिसको जो रिवॉर्ड मिलेगा उसका लेवल फर्क होगा। डिग्रीज ऑफ रिवॉर्ड एक लफ्ज है, लिख लें। डिग्रीज ऑफ रिवॉर्ड का मतलब है हर एक को हर एक जैसा ताज नहीं मिलेगा। बल्कि खुदा अमाल के हिसाब से, अब ये मैं नहीं बता सकता कि कैसा रिवॉर्ड मुझे मिलेगा या कैसा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, लेकिन आगे चलकर मेरे पास ऐसे हवाला जात हैं जो मेरी इस बात की तस्दीक करते हैं कि आपको डिग्रीज ऑफ रिवॉर्ड हेवन में मिलेंगे। बिली ग्राहम के ताल्लुक से एक बात कही जाती है, मैंने खुद बजाते खुद ये नहीं पढ़ी लेकिन मैंने सुनी है, लेकिन बात अच्छी है, बाबरकत है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो बिली ग्राहम के ताल्लुक से ये बात कही जाती है कि उसने अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक से कोई किताब लिखी और उसने उसमें जिक्र किया कि एक दफ़ा वो एक ख्वाब देख रहा है और वो देख रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह तख्त अदालत पर बैठे हैं और ईमानदार खड़े हैं। वो भी ईमानदारों की सिफ में लाइन में खड़े हैं, बिली ग्राहम साहब भी, और खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में एक बड़ा और खूबसूरत ताज है। तो बिली ग्राहम साहब कहते हैं कि उनके पास जो वो ताज पड़ा हुआ है उन्होंने किसी को देना है। वो ख्वाब अपना उस लिख रहे हैं और अपने ख्वाब में सोच रहे हैं, तसव्वुर, तखय्युल, मतलब अपने ख्वाब में सोच रहे हैं कि ये तो बिली ग्राहम तेरा ताज है, ये किसी को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जिन्नी तू मनादी करती है, जिन्नी तू अंजील सुनाती है, जिन्नी खलकत नू तू तौबा दी मनादी करती है, तेरे तो अलावा ताज मिलना किन्नू। लेकिन जब बिली ग्राहम साहब मसीह के सामने आते हैं, पूछते हैं और वो ताज के बारे में बात करते हैं और कहते हैं यीशु मसीह मेरा जो ताज है वो आपके पास है, ये मुझे दे दें। तो खुदावंद कहते हैं कि बिली ग्राहम तेरा ताज मेरे पास मौजूद है, पर ये ताज तेरा नहीं। ये ताज वो पीछे खड़ी उस बूढ़ी औरत का है जो हर संडे तेरे लिए चर्च में जाके शिफायत करती थी और तेरे लिए, तेरी फैमिली के लिए, तेरी मिनिस्ट्री के लिए दुआएं करती थी। ये ताज उसका है। बाज़ औक़ात हम अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि शायद मेरी ड्यूटी अगर दरवाजे के बाहर लगी है तो पुलपट पे जो बंदा खड़ा है खुदा उसको ज़्यादा प्यार करता है और मैं जो बाहर बैठा हूँ खुदा मुझे कम प्यार करता है। यकीन कीजिए खुदा ये नहीं देखता कि आपकी किस लेवल की मिनिस्ट्री है, खुदा ये देखता है कि जो काम आपको सौंपा गया आप उसमें कितने वफादार हैं। कोई बंदा बहुत बड़ी पोजीशन लेकर भी उसमें वफादार नहीं हो सकता, कोई बंदा बहुत छोटी सी पोजीशन लेकर भी उसमें बहुत वफादार है। सैमुअल ने कहा था कि खुदा जाहिरी सूरत पे नजर नहीं करता, वो दिलों पर नजर करता है। वो ऐ वेखदा है कि ऐ नहीं वेखदा बाहरों किन्ने चमकदे,
ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਸਫੇਦੀ ਫਿਰੀ ਹੋਈ ਕਬरें तो नहीं। सो थियोलॉजी अपनी जगह है, ये सैकड़ों सालों से इस पे बहस और बातें हो रही हैं, लेकिन आप क्या सीखते हैं इससे? मुझे मेरे मसीह के साथ और उसके काम के साथ वफादार है। जो बाइबल टीचर है वो टीचिंग वफादारी से करे, जो पास्टर है वो पासमानी वफादारी से करे, जिसकी बाहरी ड्यूटी लगी है वो उसमें अगर वफादार रहेगा, उसके लिए भी ताज मसीह के पास है। तो इनकरेज फील कर रहे हैं, कभी अपने आप को छोटा हकीर नहीं समझना। मसीह की नज़र में आपकी इज्जत, आपकी शनाख्त बहुत बड़ी है। और ऑनलाइन वाले भी अगर कोई ऐसे परेशानियों में से गुजरे हैं तो मैं इनकरेज करना चाहता हूँ। पहली बात वो कहते हैं खुदा कौमों की, डिस्पेंसेशनल व्यू, खुदा कौमों की अदालत करेगा। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ईमानदारों की जो अदालत है वो सज़ा के लिए नहीं, जज़ा के लिए होगी, लेकिन डिग्री ऑफ रिवॉर्ड होगा। तीसरी बात जो वो कहते हैं कि जो अनबिलीवर्स हैं, ईमानदार नहीं हैं, उनके लिए उसी तख्ते अदालत से अबदी सजा डिक्लेयर होगी। अगर किसी के लिए अबदी नजात मसीह उस तख्त से डिक्लेयर कर रहा है, तो किसी के लिए अबदी मौत भी वो उसी तख्त से डिक्लेयर करेगा। इट डिपेंड्स कि आपके नाम, जो हवाला इफ्तिखार साहब शायद आपने या आपने पढ़ा था, जिनके नाम किताबे हयात में ना मिले उनके लिए अबदी मौत होगी, और जिनके नाम किताबे हयात में मिल गए उनके लिए हमेशा की जिंदगी। किताबें खोली गई। अब इस पे ना मुझे कहिएगा कि टीचिंग दें कि किसका नाम किताबे हयात में होता है, ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता है। ओके ओके सही, चले नेक्स्ट टाइटल है, मेन टॉपिक हमारा फाइनल जजमेंट है, उसके अंडर एक टॉपिक नेक्स्ट है टाइम ऑफ फाइनल जजमेंट। इसका टाइम क्या होगा, ये होगी कब? सो मोस्टली बाइबल स्कॉलर्स की इस पर मुतफक्का राय है कि ये आखिरी अदालत 1000 साल बादशाही के बाद होगी। 1000 साल बादशाही एक टाइम पीरियड है, लेकिन उसके बाद जब फाइनल जजमेंट होगी वो फाइनल जजमेंट होगी। 1000 साल बादशाही में मसीह हुकूमत करेगा, आखिरी अदालत में मसीह अदालत करेगा। सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सब लोग मुकाशफा 20वां बाब निकाल लें। ये सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा, 1 से 6, 7 से 8, 9 से 10 और 11। पहले हम पढ़ेंगे पहली 6 आयात, फिर पढ़ेंगे 7 से 8, फिर पढ़ेंगे 9 से 10 और फिर आखिर में पढ़ेंगे 11वीं आयत। लेकिन 20वें बाब की ये आयात, यानी पहली 11 आयात, लेकिन मैंने उसको डिवाइड कर दिया है, तकसीम कर दिया है। पहली 6 आयात क्या हैं, क्या बताती हैं? पढ़ें जरा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। पहली 6 आयात, यसु मसीह का मकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ। पहला बाब 6 आता है, पहली 6 मुकाशफा 20वां बाब। अच्छा 20वां बाब, हाँ जी 20वां बाब पहली 6 आयात। अच्छा एक मिनट, जी जी, 20वां बाब 20वां ही है, लेकिन उसकी 11 आयात को मैंने डिवाइड कर दी। ठीक है।
پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی. اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سام کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے. پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا گیا جس کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے. پہلی 6 آیات. جی جی آج پہلی 6 آیات ہو گئی. نہیں ابھی نہیں. جی اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی نہ اس کے بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے. پہلی قیامت یہی ہے. مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. جی ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں جی بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. سو پہلی 6 آیات جو افتخار صاحب نے پڑھی اس میں کیا ہے کہ ابلیس کو تھا گھڑے میں 1000 برس کے لیے پھینکا گیا, ڈالا گیا. اس کا انفلوئنس, اس کا اثر و رسوخ زمین پر جو ہے ابھی وہ اس ٹائم پیریڈ کے لیے ختم کیا گیا. اور جب آپ 7ویں اور 8ویں آیت کی طرف جائیں گے تو پھر ابلیس پھر کھولا گیا. پھر وہ قوموں کو فریب دے گا, جھوٹی تعلیم پھیلائے گا, ڈسیو کرے گا. پڑھیں کوئی 7 سے 8, صرف 2 آیتیں 7 سے 8. اسی چیپٹر کی. جی اسی چیپٹر کی. اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں جب گے, پورے ہو گئے 1000 برس تو کیا ہوا؟ 7ویں 8ویں آیت صرف پڑھیے گا. اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے. چھوڑ دیا جائے گا. 7ویں اور 8ویں دونوں آیتیں پڑھنی. 8ویں پڑھوں. 8ویں بھی پڑھ دیجیے. 7ویں اور 8ویں دونوں پڑھنی. اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا اور ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا. پہلی 6 آیات میں ابلیس گڑھے میں پھینکا گیا. 7ویں 8ویں آیت میں وہ 1000 برس پورے ہونے کے بعد چھوڑا گیا. جب چھوڑا گیا ہے تو وہ قوموں کو جو جوج اور ماجوج, یہ دو سائیڈز ہیں. میرے پاس ٹائم نہیں میں اس میں جاؤں, لیکن کچھ سکالرز وہ کہتے ہیں کہ جوج اور ماجوج, گوگ میگوگ, یہ قومیں کون سی ہیں, لیکن آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ڈسکس دیٹ. اس کو سرچ کریں, گوگل کریں گے, وہ ایزیلی آپ کے سامنے آ جائے گا. سو وہ ان قوموں کو گمراہ کرے گا اور ان کو خدا کے لوگوں کے خلاف اور مسیح کے خلاف تیار کرے گا اور بیٹل کے لیے تیار کرے گا. اور پھر 9ویں اور 10ویں آیت دونوں پڑھیے گا, اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ خدا دشمن کو, ابلیس کو اور اس کی قوموں کو جن کو اس نے گمراہ کیا شکست دے گا. یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں چل رہا ہوں. تو 9ویں اور 10ویں آیت پڑھیے گا افتخار سے. اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی. اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا اور وہ رات دن ابدل آباد عذاب میں رہیں گے. ٹھیک ہو گیا.
खुदा शिकस्त देगा, खुदा फातेह है, फातेह था, खुदा ही फातेह रहेगा। ठीक है, जो लोग पीछे बैठे हैं मेरी दरख्वास्त है उनसे कि वो आगे आ जाएं, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ, बहुत चेयर्स खाली हैं, काइंडली। तो यानी खुदा ही फातेह होगा, जितना मर्जी दुश्मन जोर मारे, फातेह खुदा ही है। क्लियर? और जब आप 11वीं आयत की तरफ जाएंगे तो वहां आखिरी अदालत, फाइनल जजमेंट की तरफ इशारा आपको मिलेगा। पढ़े जरा 11वीं आयत। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। सो किसी को देखा और वो तख्त पर बैठा हुआ था। फाइनल जजमेंट। तो क्या 20वें बाब में सीक्वेंस नजर आ रहा है? पहली 6 वर्सेस क्या बात कर रही हैं? अबलीस को डाला गया कैद में 1000 वर्ष के लिए। दूसरी सीक्वेंस में वो कैद से छोड़ा गया। उन 1000 बरस में जब वो डाला गया कैद में, तो उन 1000 बरस में बाकी जगहों पे क्या हो रहा है? मसीह 1000 साल बादशाही अपनी का है, उसकी बादशाही अमन की है, सलामती की है, पाकीज़गी की है, रास्ती की है। तो वो उसकी बादशाही में दुश्मन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई असर रसूख नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। उसको उसके लोगों समेत अथाह घड़े में डाला गया। ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो छोड़ा गया है और कौमों को हलाक उसने, गुमराह उसने किया है, तो फिर आसमान से जो आग नाजिल हुई है उसने उनको बर्बाद कर दी। और फिर उसके बाद फाइनल जजमेंट। ये एक सीक्वेंस हमें 20वें बाब की पहली 11 आयत में नजर आ रहा है। अब हम आते हैं अगले सब टॉपिक की तरफ, सब टाइटल के, आखिरी अदालत की नौयत क्या हो, उसकी नेचर क्या है। ये मिटा दूं बोर्ड, आप लोगों ने नोट कर लिया? मैं आप लोगों को 10 मिनट्स की ब्रेक देना चाहता हूं, लेकिन 10 मिनट्स का मतलब 10 मिनट्स, क्योंकि आपको भी रेस्ट चाहिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो देयर विल बी अ 10 मिनट्स ब्रेक। और 7 पूरे बज गए हैं, जो घड़ी मैं देख रहा हूं जिस पर 7:10 पर वी विल स्टार्ट। प्लीज सब आ जाइए, हम अपना स्टार्ट करें, लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें। सो हमारा अभी जो टॉपिक होगा, और वो आखिरी अदालत के ताल्लुक से आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद मेरी तरफ से इल्मुल आखिरत पे बुनियादी जो स्टडी है वो कवर हो जाएगी। और अगर आप चाहें, या मेरी भी अवेलेबिलिटी मैं देखूंगा अगले बुध अगर है, तो 1 घंटा एक समरी क्लास मैं चाहूँगा कि हो जाए, जिसमें हम चीदा बातें एज अ समरी लेक्चर, फाइनल लेक्चर देख लें। बट मैं इसके ताल्लुक से मुनव्वर साहब से बात करूँगा, फिर हम इसको प्लान करेंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट आज ऑफिशियली ये जो आपका एस्कटोलॉजी का कोर्स है, या इस पर जो बातचीत है, इसको हम आखिरी अदालत के साथ आखिरी तसव्वुर करके
اس کو فنش کریں گے خدا کے فضل سے. ٹھیک ہے. سو نیچر آف فائنل ججمنٹ. سوری میرا نا گلا، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہے. افتخار صاحب آ رہے ہیں؟ آخری عدالت کی نوعیت. نوعیت کیا ہوتا ہے؟ نوعیت لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا طرز و طریقہ، اس کا وے، وہ کیا ہے، کیسی ہوگی، اس میں کیا ہوگا، اس کا طرز و طریق کیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں پہلی بات جو بڑی ضروری ہے نیچر آف دا فائنل ججمنٹ میں، وہ ہے کہ جو جج ہوگا، جو عدالت کرنے والا ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی کہا، وہ خداوند یسوع مسیح بذات خود ہے، جو عادل، منصف، سچا اور برحق جج ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ ناانصافی نہیں کرتا، اس کے فیصلوں میں کرپشن نہیں ہے، اس کے فیصلوں میں طرفداری نہیں ہے، وہ یک طرفہ نہیں ہے، وہ عادل، منصف، سچا، برحق جج ہے. آئیے ایک حوالہ نکالیے. سو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ کرائسٹ ول بی دا جج. اور وہ صرف ایمانداروں کا جج نہیں ہوگا، وہ غیر ایمانداروں کی بھی عدالت وہی کرے گا. He will judge both believers and unbelievers. سو دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت. دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب اس کی پہلی آیت پڑھیے گا. دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب پہلی آیت میں یوں رقم ہے: خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا، گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں. سر ایک آیت. ہاں جی، دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب پہلی آیت پڑھ دیا آپ نے. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیے گا. خدا اور مسیح یسوع جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا، گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں. ٹھیک ہے. سو پولس رسول جب تیموتھیوس کو لکھ رہا ہے تو وہ خدا باپ اور یسوع جو عدالت کرے گا. سو اس کا مطلب ہے کہ پال کی یہ انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہے، شفاف ہے، کوئی اس میں بے یقینی کی کیفیت نہیں ہے، ایمبیگوٹی نہیں ہے، وہ انکلیئر نہیں ہے، وہ کلیئر ہے کہ عدالت کا کام بیٹے کو سونپا گیا. پال یہ کہہ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں پطرس جو ہے وہ کیا کہتا ہے. اعمال 10:42. اعمال کی کتاب 10واں باب 42ویں آیت. اعمال 10واں باب 42ویں آیت میں یوں رقم ہے: اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا. تو پطرس اور پولس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پولین تھیولوجی یا پال کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہ ہے کہ عدالت کون کرے گا؟ یسوع مسیح کرے گا.
پیٹر کی تھیولوجی، پیٹر کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے کہ عدالت منصف طریقے سے، منصفانہ عدالت کون کرے گا؟ یسوع کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ عدالت میں کروں گا۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گئی انجیل شریف 5واں باب 26 تا 27 آیات پڑھیے۔ John chapter 5 verses 26 to 27۔ لکھا ہے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم ذات ہے۔ آمین۔ So who has authority to judge the world؟ باپ جیسے زندگی دینے کا اختیار رکھتا ہے، اس نے بیٹے کو بھی وہ اختیار دیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی اختیار دیا ہے کہ بیٹا عدالت کرے۔ سو جج کون ہے؟ جج بیٹا ہے۔ بیٹا کون ہے؟ یسوع مسیح۔ دوسری بات، دوسرا نقطہ، غیر ایمانداروں کی عدالت کیسی ہوگی؟ جو لوگ ایماندار نہیں ہیں، جنہوں نے مسیح کا انکار کیا اپنی لائف میں، جن کو انجیل سنائی گئی انہوں نے اس کو رد کیا، جو اپنی لائف میں کبھی بھی مسیح کو شخصی نجات دہندہ جنہوں نے قبول نہیں کیا، اپرچونٹیز بھی تھیں۔ آپ لوگوں کو غریب شخص اور لازر اور امیر شخص کی سٹوری یاد ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس میں جب امیر شخص نے کہا تھا کہ نبیوں کو بھیجو، لوگوں کو بھیجو، میرے بھائیوں کو بتائیں، تو کیا ابراہم نے جواب دیا تھا؟ ہاں نہیں، اس کے آنسر میں کچھ یہ کہا تھا، لیکن ان کے پاس بتانے سکھانے کے لیے میرے لوگ، میرے خادم موجود ہیں، وہ آگے کیا ہے، ان کی نہیں سنتے تو کوئی اسمان سے بھی اترے گا تو اس کی کیا سنیں گے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ وہ شخص مسیح سے بہت دور ہے، لیکن کویسچن یہ ہے کہ مسیح کے پاس لانے کے لیے آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ کبھی آپ نے انجیل اس سے شیئر کی؟ کبھی آپ نے پریئر اس کے لیے کی؟ کبھی آپ نے اس کو ٹائم دیا کہ آپ اس کی بات سنیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو اندر سے ہرٹ ہے اور مسیح کو زندگی دینے کے لیے تیار ہے، اس کو کوئی سننے والا ہی نہیں۔ یہاں سارے تو سنانے والے ہیں، تو سنے کون؟ ابھی میں باہر کھڑا ہو کے کچھ بھائیوں سے یہی بات کر رہا تھا کہ ایک اچھا لیڈر ایک اچھا لسنر ہوتا ہے۔ گفت و شنیت، گفت و شنیت، شنیت کا مطلب کیا ہے؟ سننا۔ گفت، گفتار، گفتگو کا مطلب بولنا۔ اینی ہاؤ، سو unbelievers will be judged۔ یہ جا کے لوگوں کو بتائیں، بیان کریں، ان کو بتائیں کہ بھائی بہن ایک دن عدالت ہونی ہے۔ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، پھر ساریاں نہ لیے، ساریاں دی ہوئے گی تو ساڑی بھی ہو جائے گی۔ ان کو کہیں کہ نہیں، ساروں کے پیچھے نہ جائیں، آپ کے پاس موقع ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ سو حوالہ دیکھیں گے رومنس چیپٹر 2 ورسز 5 to 11، یہ 6 ورسز ہیں، اچھا ہے کہ ساری پڑھ لیں تو اچھا ہے۔ رومیو دوسرا باب اس کی 5 تا 11 آیات، اور یہ ہم دیکھیں گے کہ غیر ایمانداروں کی ججمنٹ ہونی ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ یہ تھیوری ہے، مفروضہ ہے، خیال ہے، افسانہ ہے، تو اسے پھر بائبل میں سے بتائیں کہ ایسا نہیں ہے، ہونا ہے۔
जहन्नम खुदा ने खाली रखने ली तो नहीं बनाई। Romans 2:5-11। रोमियो दूसरा बाब उसकी 5 से 11 आयत। बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। हाँ जी, अदालत होगी तो गजब, जो लोग इनकार कर रहे हैं वो किसका सामना करेंगे? गजब का। कौन कमा रहा है? जो इनकार कर रहा है। अदालत कौन कर रहा है? खुदा अदालत कर रहा है। इख्तियार किसके पास है? बेटे के पास। वो हर एक को उसके कामों के मुवाफिक बदला देगा। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं उनको हमेशा की जिंदगी देगा। मगर जो तफरका अंदाज और हक के ना मानने वाले बल्कि नाराजगी के मानने वाले हैं, हाँ जी, उन पर गजब और कहर होगा। यस। और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी की फिर यूनानी की। मगर जलाल और इज्जत और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। जी, वंडरफुल। बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्सेस हैं, इस पे क्या मैं एक्सप्लेन अप करूं कि जो शख्स तफरके डालता है वो खुदा की तरफ से नहीं, जो लड़ाई झगड़े करता रहता है, जो शख्स हक को नहीं मानता, he will face or she will face the judgment of God। वो खुदा की जजमेंट फेस करेंगे वो लोग जो भाइयों में तफरके डालते, नफास पैदा करते। लेकिन जो नेको को आ रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, थियोलॉजिकली जब पॉल बात करता है ना, पहले यहूदी फिर यूनानी, इससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं? कभी आपने गौर किया? वो बड़ी जगहों पे कहता है पहले फर्स्ट ज्यू देन जेंटाइल, पहले यहूदी फिर यूनानी। ये होगा तो पहले यहूदी फिर यूनानी, पहले यहूदी फिर यूनानी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब कि प्रेफरेंस जो है यहूदी को दी गई है, यूनानी को बाद में रखा। ठीक है, ओके। लेकिन इसको इस तरह भी देखा जा सकता है, और इसके बारे में मैंने जो स्टडी की या अपनी सेमिनरी जब मैंने की तो हमारे टीचर ने जो हमें इसके बारे में बताया, मुझे बड़ा अच्छा मतलब लगा कि पॉल जब बात करता है ना ज्यू एंड जेंटाइल, पॉलिन थियोलॉजी पर मैंने एक पूरा कोर्स स्टडी किया, एक सेमेस्टर था पूरा इस पे। तो ज्यू जे से और प्लस जी जेंटाइल। तो एक बात याद रखना कि पॉलिन थियोलॉजी में, पॉल की इलाहियात में, हर वो शख्स जेंटाइल है जो ज्यू नहीं है। और यहूदियों के अलावा चाहे वो किसी भी इलाके से है, कोई भी है, चूंकि वो ज्यू नहीं है तो वो जेंटाइल है, नंबर एक। नंबर दो, जब पॉल कहता है ज्यू एंड जेंटाइल, उससे मुराद पूरी बनीनो इंसान के लिए खुदा का जामिया मंसूबा क्या है। उससे मुराद सिर्फ ये दो लोग नहीं है, इनको वो अलग देख रहा है, जेंटाइल को वो पूरी और कौमों को देख रहा है। तो जब वो दोनों की बात करता है, ज्यू एंड जेंटाइल की, उससे मुराद वो पूरी ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है। तो वो ये कह रहा है, आगे देखें वर्स में लिखा है खुदा किसी का तरफदार नहीं है। तो इट मीन्स कि जिस भी मजहब, नस्ल, फिरके से कोई भी शख्स मसीह के पास आएगा, वो चाहे यहूदियत से आया है, चाहे वो किसी और बैकग्राउंड से आया है, वो मसीह में नया मखलूक। और पॉल, अब मैं रोमन्स तो टीच नहीं कर रहा, पर रोमन्स जो पढ़ाते हैं या आप लोगों ने शायद पढ़ा है,
تو رومنز کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ یہودیوں کو یہ بڑا مان تھا کہ وہ یہودی یا خدا کی چنی قوم ہے، لیکن پرانے عہد نامے میں لکھا ہے تمہیں میں نے اس لیے نہیں چنا تم طاقتور تھے، بلکہ اس لیے چنا تم سب سے چھوٹے اور کمزور تھے. کیونکہ خدا اگر بہت زور آور اور طاقتور اور امیر قوم کو چنتا، پھر ان کو استعمال کرتا، تو پھر جلال وہ قوم لیتی، خدا کو نہ ملتا. خدا نے ان کو جو سب سے کم تھے اور کمزور تھے اور اس وقت پسرے تھے ان کو چنا، تاکہ جلال انسان کو نہیں، جلال خدا کو ملے. سو جب جیو اینڈ جینٹائل کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہیومینٹی کی بات ہو رہی ہے اور خدا کے جامعہ منصوبہ نجات کی جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے اس کی بات ہو. اور جس طرح ریوارڈز میں ڈگریز ہیں، اسی طرح بائبل مقدس کے کچھ حوالہ جات ہیں جو ہمیں پنشمنٹس میں بھی ڈگریز کے بارے میں بتاتے ہیں. تجھے زیادہ سزا دی جائے گی، تجھے کم دی جائے گی، تجھ پر یہ اور مصیبت ڈالی جائے گی. تو یہ حوالہ جات اسکالرز جو تھیولوجینس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی سزا، جس طرح ہر ایک کا انعام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، ہر ایک کی سزا بھی ایک جیسی نہیں ہوگی. آئیے کچھ حوالے دیکھیں. لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 47 سے 48 آیات تک. لوک چیپٹر 12 47 to 48. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا. مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے، وہ تھوڑی مار کھائے گا. سوری، ایک نوکر ہے جو بہت مار کھائے گا. ایک نوکر ہے اس کے کام لکھا ہوا ہے اس حوالے میں، وہ مار ضرور کھائے گا لیکن کم کھائے گا. فرق آ گیا؟ جی سر آگے پڑھیے گا. 48 آیت. مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے، وہ تھوڑی مار کھائے گا. اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا ہے اس سے زیادہ طلب کریں گے. تھینک یو. یہ بہت مار، کم مار، تھوڑی مار، یہ کیا ہے؟ مصنف کو تو یہ لکھنا چاہیے کہ تینوں کو ہی مار پڑے گی. مار تو تینوں کو پڑ رہی ہے، پنشمنٹ تو تینوں کو مل رہی ہے. پھر اس کو کیوں واضح کیا گیا ہے؟ بہت، تھوڑی، کم. بیکاز ڈگریز آف پنشمنٹ. اور میں یہاں کھڑا ہو کر میں نہیں بتا سکتا بھائی کہ کس شخص کو کیسی پنشمنٹ خدا دے گا. یہ یا تو خدا جانتا ہے یا وہ شخص اس وقت جانے گا کہ اس کو کیا ملے. پر وہ جو مسیح میں ہے، مسیح میں نیا مخلوق ہے، وہ جو مسیح کو نجات دہندہ قبول کر کے اس میں رہ کر، ان کرسٹو پریپوزیشنل فریز جب گریک میں ہم پڑھتے ہیں، ان کرسٹو، ان پریپوزیشن ہے، کرسٹو کرائسٹ، تو ان کرسٹو پریپوزیشنل فریز جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ یسوع میں ہے اور آخر تک برداشت کی ہے، وفاداری سے اس کے ساتھ چلے ہیں. یہ پنشمنٹ ان کے لیے نہیں، ان کے لیے ریوارڈ ہے، تاج ہے، برکت ہے، جزا ہے. لوکا 20واں باب 47ویں آیت. لوکا 20واں باب اس کی 47 آیت. وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں، انہیں زیادہ سزا ملے گی. دیکھیں اب ایک اور ورڈ آ گیا، زیادہ ملے گی. تو اگر زیادہ ملے گی تو کچھ ایسے بھی ہیں جن کو کم ملے گی.
اب ہرمیونیوٹکس آپ نے نہیں پڑھی، لیکن جب ہم ببلیکل ہرمیونیوٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹیکنیک ہے جس کو میرر ریڈنگ کہتے ہیں. میرا تھیسس ہرمیونیوٹکس پر ہے، پال کی ایپیسلس کی ہرمیونیوٹکس پر. تو میرر ریڈنگ کا مطلب ہے کہ جو حوالہ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو حوالہ کیا بتا رہا ہے. مثال کے طور پہ پالوس اگر اپنے خطوط میں کہہ رہا ہے کہ اتفاق رکھو، پیار کرو، متحد رہو، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میں، اچھا پلیز کنفیوز نہیں ہونا، میرے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے. پالوس کچھ جگہوں پر کچھ کلیسیاؤں کے نام جب خط لکھتا ہے تو کہتا ہے محبت رکھو، اتفاق تمہارے اندر ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میں اتفاق نہیں ہے، تم میں محبت نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے محبت رکھو، اتفاق رکھو. تو کچھ ہرمیونیوٹکس کے اسکالرز یہ کہتے ہیں، ہر بار نہیں لیکن موسٹلی ایسا پالوس کرتا ہے کہ وہ ان کا مسئلہ نہیں بتا رہا، وہ ان کو مسئلے کا حل لکھ رہا ہے تاکہ پڑھنے والے یہ جان لیں کہ ان میں مسئلہ کیا تھا. آر یو اوکے؟ ریلیکس ہیں؟ شوڈ آئی ریپیٹ؟ ہرمیونیوٹکس کو جو اسکالرز ڈیل کرتے ہیں اس میں گارڈن کی ایک کتاب ہے ببلیکل ہرمیونیوٹکس پہ، ڈیلس تھیولوجیکل سیمنری کے 2-3 پروفیسرز ہیں، ان کی بڑی زبردست کتابیں ہیں. میرے پاس پوری لسٹ ہے، اگر کسی کو وہ لسٹ چاہیے، کیونکہ میں نے تھیسس ہی اس پہ لکھا تھا. وہ کہتا ہے کہ پال یہ نہیں کہہ رہا کہ تم متفق نہیں ہو، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں متفق ہونا چاہیے، جس کا یہ مطلب ہے وہ متفق نہیں ہے. کلیئر؟ اوکے. اسے میرر ریڈنگ کہتے ہیں. تو جب خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کسی کو تھوڑی سزا ہے، کسی کو کم سزا ہے، کسی کو زیادہ سزا ہے، کسی کو بہت سزا ہے، کسی کو زیادہ سزا ہے، یہ اٹ مینس کہ ڈگریز آف پنشمنٹ. جو اسکالرس کہتے ہیں کہ ڈگریز ہیں پنشمنٹ میں، سزا میں، وہ ان حوالوں کو لیتے ہیں اور اپنا آرگیومنٹ بتاتے ہیں کہ اگر جزا میں لیولز ہیں تو سزا میں بھی لیولز ہیں. چونکہ اے نوکر تو نے یہ نہیں کیا تجھے تھوڑی ملے گی، تو نے یہ نہیں کیا تجھے زیادہ ملے گی. اور اس کی کیا تفسیر آپ کریں گے؟ آپ کے مائنڈ میں اور کیا آ رہا ہے اس کی؟ اگر جو میں چیز بتا رہا ہوں اگر وہ نہیں تفسیر آ رہی تو پھر اور کیا آ رہا ہے؟ پھر آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ یہ زیادہ تھوڑی کم والی سزاؤں کے حوالوں پہ پھر آپ پڑھ کے آئیں اور مجھے بتائیں. اگر ہم نیکسٹ وینسڈے منور صاحب سے اگر 1 گھنٹہ مجھے مل جائے ریپ اپ لیکچر کے لیے نا، میرا کورس آج آفیشیلی ختم ہو جائے گا، بٹ ریپ اپ لیکچر میں چاہوں گا صرف 1 آور جس میں ریپ اپ کروں ساری چیزوں اور آپ کی زندگی اور منسٹری کے لیے یہ اسٹڈی کیا معنی رکھتی ہے اس پہ بات کروں. اوکے، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، کام تھوڑا سا زیادہ ہے، آگے چلیں گے. تیسرا پوائنٹ ہے اور لاسٹ پوائنٹ ہے، بلیورز کی بھی ججمنٹ ہوگی، ایمانداروں کی بھی عدالت ہوگی، لیکن سزا کے لیے نہیں، جزا کے. اس کا حوالہ سب سے پہلے رومیو 8واں باب اس کی پہلی آیت، جتنے مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. یوحنا 5واں باب 24ویں آیت، بھائیوں میں سے کوئی نکالے، بہنوں میں سے مکاشفہ 11واں باب 18ویں آیت نکالے. مکاشفہ 11واں باب 18ویں آیت، اور بھائیوں میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 5واں باب 24ویں آیت. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 5واں باب 24ویں آیت سے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ نہ تو اس پر سزا کا حکم ہونا ہے، لیکن سر یہ دوبارہ پڑھیے، کن پر نہیں ہونا، ذرا یہ سن لیں، کنڈیشن ہے کن پر نہیں ہونا. میں تم سے سچ کہتا ہوں ہاں،
कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। यानी जो खुदा का कलाम सुनता है और उस पर और यकीन उसके करते भेजने वाले का यकीन करता है, हैं। Yes. उसकी हमेशा की जिंदगी, उस पर सजा का हुक्म ही नहीं होता। सजा का भी हुक्म नहीं है, क्योंकि एक बंदे को खुदा ने मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल कर दिया है, अब वो दोबारा मौत में उसको भेजना है, तो उस पर सजा का हुक्म नहीं है। जी, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 18, मुकाशफा 11-18। बहनों में से अगर मैं चाहता हूँ मौका दे दें बहनों की। जी 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 सिस्टर पढ़े, इनको माइक दे सकते हैं जरा पीछे। मैं सोच रहा हूँ आज बहनों की तरफ लोड शेडिंग तो नहीं हुई, आवाज ही कोई नहीं इधरों आंदी पई। और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ, और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए, और तेरे बंदों, नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए, अजर दिया जाए। और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। जी, अजर दिया जाए, सजा नहीं दी जाए। उसके नबी, उसके लोग, छोटे हैं या बड़े हैं, सबको अजर दिया जाए, हो बंदा ईमानदार मसीह में हो। बहुत साल पहले एक किताब, अगर हाथ खड़ा कीजिएगा किसी की नजर से गुजरी या नहीं, अब तो उसके पेजेस भी येलो हो गए हैं। मेरा ख्याल है ये 70s-60s की बुक है, और उस किताब का टाइटल था मसीह में या मसीहत में। क्या ये किताब किसी की नजरों से गुजरी है? मैंने पढ़ी है, मुझे कहीं से मिल गई थी कॉपी। अब मैंने अपनी लाइब्रेरी देखी है तो उसमें नहीं पढ़ी। आई थिंक कि वो मुझसे कहीं खो गई या किसी ने ले ली। मसीह में या मसीहत में, तो बहुत से लोग मसीहत में हैं, मसीह में नहीं है। चर्च में होना मसीह में होना नहीं है। मसीह में होना, इसकी पूरी थियोलॉजी, इसकी पूरी डिस्कशन है। एनी हाउ, अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हर एक पोशीदा भेद, हर एक पोशीदा गुनाह, हर एक पोशीदा काम जो जिस्म में रहकर तुमने किया वो जाहिर किया जाएगा। तो कोई बंदा ये भी तो क्वेश्चन कर सकता है कि हम जो ईमानदार हैं, हमें सजा नहीं मिल रही, हमें जजा मिल रही है, हमें मौत से निकलकर जिंदगी मिल गई है, तो काम तो हमने भी बड़े पैड़े पैड़े किए हैं, ईमानदार होने से पहले भी और ईमानदार होते हुए भी। तो क्या हमारे भी जो अंदर के सीक्रेट्स हैं वो रिवील खुदा करेगा? तो ये कैसे एक मुतनाकजा सी बात है, एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है कि एक तरफ खुदा जजा दे रहा है, दूसरी तरफ हमारे अंदर के काम भी रिवील कर रहा है। तो इस पे बहस है, लेकिन मुतफक्का राय जो बहुत से माहिरीन इल्म इलाही की है वो ये है कि ईमानदारों के गुनाह खुदा उस टाइम रिवील नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने कलाम में कहा कि तेरे सब गुनाह ना सिर्फ माफ हुए बल्कि ढांके गए। जिस तरह पूरब से पश्चिम दूर है, मैंने तेरे गुनाहों को तुझसे ऐसे ही दूर कर दिया। और एक जगह पे लिखा है कि मैं फिर कभी तेरे गुनाहों को याद नहीं करूंगा। तो अगर खुदा ये कह रहा है कि मैं फिर कभी तेरे गुनाह याद नहीं करूंगा, और फिर एंड पे खुदा आपको याद भी सारों के सामने कराए, तो फिर खुदा के कलाम में तो इख्तलाफ नहीं है। आइए हवाले देखें। मीका नबी का सहीफा 7वां बाब 19वीं आयत पढ़िए। बहनों में से कोई निकाल ले ज़बूर 103:12 आयत। जी। वो फिर हम पर रहम फरमाएगा, वो हमारी बदकिरदारी को पामाल करेगा, और उन सब गुनाह समंदर की तह में डाल देगा। आमीन आमीन। जी, ज़बूर 103:12 आयत। भाई आप निकालें इब्रानियों 8:12 निकाल के रखें, लेकिन अभी एक बहन को किसी को मौका दें कि वो ज़बूर 103:12 आयत, कोई बात नहीं, अगर आपने निकाल लिया आप पढ़ दें। ज़बूर 103:12 आयत।
जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। आमीन। इब्रानियों 8:12। इब्रानियों के नाम खत 8वां बाब 12वीं आयत। इसलिए कि मैं उनकी नाराज़ियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद न करूंगा। ठीक है, इतने हवाले बहुत है, बात आपको समझ आ गई। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग या ज्यादा लोगों की अंडरस्टैंडिंग यही है कि ईमानदारों के गुनाह को खुदा याद नहीं करेगा, अपना रहम करेगा। उसने अपने बेटे के खून से उनके गुनाहों को धोया है और वो हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे। कंफ्यूजन कहाँ पैदा होती है? ये सवाल आया कहाँ से है? ये सवाल आया 1 कुरिन्थियों 4 बाब की 5वीं आयत से। पढ़ें जरा। आज हवाले जरा ज्यादा है, होने भी चाहिए। बस जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा, और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। हाँ जी, लोग कहते हैं जी कि जब सबके पोशीदा बातें खुदा जाहिर करेगा तो फिर ईमानदारों की भी करेगा। लेकिन जो हवाला वो इस्तेमाल करते हैं, गौर से सुननी बात, ये टेक्निकल चीजें हैं। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, पूछ लें आप, कोई बात, इनको बता दें आप, कोई बात। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि पोशीदा बातें जब हर एक लिखा है, हर एक, तो फिर हर एक में तो ईमानदार भी है, तो फिर हमारी भी पोशीदा बातें जाहिर करेगा। तो जवाब या आंसर ये है, या ये जो सवाल कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, उसकी क्लैरिटी ये है कि जो हवाला वो यूज कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट ही फर्क है, उसका मतन, उसका सियाको सबाक फर्क है। वो तारीफ के जुमरे में बात हो रही है, वो प्रेज के जुमरे में बात हो रही है, हैप्पीनेस के जुमरे में बात हो रही है, वो सजा के जुमरे में बात नहीं हो रही, वो तारीफ के मतन में बात हो रही। इसलिए इस हवाले को हम इस आर्ग्यूमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ईमानदारों की भी भेद की बातें जाहिर, पोशीदा गुनाह जाहिर होंगे। बट इसका ये मतलब भी नहीं कि ईमानदार अब पोशीदा गुनाह करते रहे। देखिए, मैंने आपको एक टीचिंग दी है, स्कॉलर्स क्या कहते हैं ये बताया है, अपनी क्या मेरी स्टडी थी इस पे वो बताया है। आपके पास इतनी समझ है कि हमारा नॉलेज जितना मर्जी हम कर लें, 20 PhDयां भी कर लें, हमारा इल्म नाकिस रहेगा। जब तक हम इस दुनिया में हैं, इस बॉडी में हैं, हमारा नॉलेज लिमिटेड रहेगा। और थियोलॉजी में ये थोड़ी सी मुश्किल बात अब करने लगा हूं, बड़े रिलैक्स होके सुनना, नहीं समझ आएगी कोई बात नहीं, आप इधर ही हैं आज, ठीक है। थियोलॉजी में एक होता है फर्स्ट लेवल डॉक्ट्रिन्स और एक होता है सेकंड लेवल डॉक्ट्रिन्स। किसी ने पढ़े हैं? किसी को पता है ये क्या है? डॉक्ट्रिन का पता है क्या है? डॉक्ट्रिन क्या होता है? अकीदा। हम डॉक्ट्रिन ही तो पढ़ रहे हैं, कौन सा अकीदा पढ़ रहे हैं? एस्कटोलॉजी। उर्दू में क्या है? इल्मुल आखरत, ये अकीदा है। इल्मुल शयातीन, ये भी एक अकीदा है। इल्मुल किताब, ये भी अकीदा है। तो हम अकायद को लेकर हमारा मसीह ईमान खड़ा है। फर्स्ट लेवल डॉक्ट्रिन उसको कहते हैं जो मसीह की अंजील से डायरेक्टली मेल रखते हैं। सेकंड लेवल डॉक्ट्रिन्स उनको कहते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक गॉस्पल से नहीं है। मिसाल के तौर पर यीशु मसीह आएगा, इसका डायरेक्ट ताल्लुक है गॉस्पल से, पर कब आएगा, कैसे आएगा, कलीसिया दुखों में से गुजरेगी, नहीं गुजरेगी, ये फर्स्ट लेवल डॉक्ट्रिन नहीं, ये सेकंड लेवल डॉक्ट्रिन है। इसका बराह रास्त गॉस्पल से ताल्लुक नहीं। यीशु मसीह ही जज है, ये फर्स्ट लेवल डॉक्ट्रिन है।
पर अब जब जजमेंट होगी तो मैं कहाँ होऊंगा, मेरे दिल का हाल सिर्फ ना खुरम यूनस जानता है, ना मुनव्वर साहब जानते हैं, यस्सु जानता है। ये सेकंड लेवल बात। अभी आईने में धुंधला नजर आता है, एक वक्त आएगा जब हम साफ साफ देखेंगे। तो मैं जितना मर्जी पढ़ा लूं, जितने मर्जी आप पढ़ लो, अपने लिमिटेड नॉलेज से खुदा हमें वो चीजें देगा जो हमारी नजात के लिए नेसेसरी हैं, लेकिन सारा नॉलेज अभी परफेक्ट नहीं होगा। जब कामिल आएगा तो वो उसको कामिल कर देगा। पर इतनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज वो देगा कि तुम नजात तक पहुंच सको। क्योंकि अगर वो ना दे इतनी फहम, समझ और इल्म कि आप नजात तक पहुंच नहीं सकते, तो फिर खुदा कसूरवार है कि अगर कोई नजात ना पाए। और अगर उसने इतना फहम, समझ, अकल दे दी है कि आप नजात याफ्ता होने का फैसला कर सकें अपने फजल से, अपने कलाम से, अपने खादमों के जरिए, तो फिर कसूरवार खुदा नहीं, कसूरवार वो है जो जानकर भी सब कुछ इनकार कर रहा है। ओके, लास्ट बात, इसके बाद वी विल फिनिश। मैंने आपको ये लेक्चर में कहा था, अच्छा ये बात से मुझे बड़ी बरकत मिली। आई वॉज सो जॉयफुल इन माई स्पिरिट, और मैं चाहता हूं कि जितनी बरकत मुझे मिली आपको भी मिले। दैट्स वाई आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। मैंने आपको ये कहा था कि सजाओं की डिग्रीज हैं तो जजाओं की भी डिग्रीज हैं। एटलीस्ट ये स्कॉलर्स, थियोलॉजियंस कहते हैं, बेस्ड करते हैं उन हवालों पे जहां ज्यादा सजा, थोड़ी सजा, कम सजा और सजा का जिक्र हो रहा है। सवाल ज़हन में ये पैदा होता है कि क्या तब हमारे ज़हन में ये नहीं आएगा, जैसे अभी हमारी आपस में मुकाबले होते हैं, किसकी मिनिस्ट्री अच्छी, किसका बाइबल कॉलेज अच्छा है, किसका नॉलेज अच्छा है, कौन ज्यादा अच्छा पढ़ाता है, किसके पास क्या है। अभी तो हम मुकाबलों में पड़ जाते हैं। तो सवाल पैदा होता है, आप पूछें मुझसे खुरम साहब, जब आसमान पर यस्सु मसीह किसी को अजर दे रहा है तो एक ताज छोटा है, बड़ा है, जिस वे में भी अजर है, अजर फर्क है, तो क्या वहां जहन में ये नहीं आएगा इनू वड्डा ताज क्यों मिल रहा है? अच्छा कईयां दे उत्थे भी आ जाएगा। मैनू ते ए डर है भाई मनवर, मैनू डर है जी, कईयां ने उत्थे भी नहीं बाज आना, ओनू वड्डा ताज, ठीक है, भावें नाल दे नू हुजा मारन, मैनू क्यों छोटा मिले, है ना? असी किथे बाज आ रहे हैं? खुदा करे और नहीं उत्थे बाज आवांगे, वो ठीक कर देगा सब कुछ। क्या ज़हन में ये बात नहीं आती कि छोटा रिवॉर्ड, बड़ा रिवॉर्ड वहां पर? नहीं, ये बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिस हालत में आप वहां पर होंगे उस हालत में छोटा बड़ा ताज का रौला रहेगा नहीं। खुदा की हजूरी और खुदा का जलाल आपको सेटिस्फाई कर रहा होगा। यहां पर रौले बड़े हैं, छोटा वड्डा चर्च, मेरा वड्डा, ताड़ा छोटा, ताड़ा कॉलेज वड्डा, साड़ा छोटा, ताड़े कोल पीएचडी, मेरे कोल कुछ नो। वहां पर ये दौड़ खत्म हो जानी। वहां पे जिसको जो ताज मिलना है उसने शुक्रगुजारी के साथ कबूल करना है, क्योंकि वो जलाली बदन गुनाह के असर में नहीं है। गुनाह का असर मुकाबलेबाजी पैदा करता है, जब वो असर ही नहीं है तो मुकाबलेबाजी नहीं है। वहां पर सुकून, इत्मीनान, अबदी सुकून ताज तूज में नहीं होना, रिवॉर्ड में नहीं होना, खुदा की हजूरी में होना है। यही बड़े ऑनर की बात है और यही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम जहां होंगे वहां यस्सु भी होगा और खुदा का जलाल भी होगा। और इसी के साथ मैं इस कोर्स को ऑफिशियली वाइंड अप करता हूं। मेरी उम्मीद है, दुआ है, ईमान है कि आपने इससे सीखा है। हाँ जी, पहला ग्रंथियों चौथा बाब उसकी 5वीं आयत का जो आखिरी हिस्सा है, उसमें लिखा है कि उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। क्या ये ईमानदारों की खुदा तारीफ कर रहा है? जी हाँ जी, क्योंकि बेईमानों की तो नहीं होगी ना, उनकी तो तारीफ नहीं हो सकती, उनकी क्या खुदा तारीफ करेगा। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं,
یہ ایمانداروں کے لیے لکھا. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ حوالے کو ڈھال بنا کر, دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ایمانداروں کے بھی پوشیدہ چیزیں ظاہر ہوں گی, لیکن ان کو ہم نے یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ یہ حوالے کا کانٹیکسٹ سزا نہیں ہے, اس کا کانٹیکسٹ تعریف ہے. ٹھیک ہے, گاڈ بلیس یو. بہت اچھا سفر آپ کے ساتھ رہا. یہ سفرنگ والا سفر نہیں, یہ جرنی والا سفر ہے. سو خداوند آپ کو برکت دے, اور اگر دوبارہ کو موقع ملا آپ لوگوں کو کچھ اور کروانے کا, پڑھانے کا, تو یہ میرے لیے باعث برکت اور عزت ہوگا. اور آپ لوگ بہت اچھے ہیں سب, اور منور صاحب میں آن لائن بھی اور آن سائٹ بھی, ود دا باٹم آف مائی ہارٹ آئی وانٹ ٹو تھینک یو آلسو ٹو گیو می دس اپرچونٹی.